فارم ہے دونوں ٹیمز کا, سیمی فائنلز میں ناک آؤٹس میں انڈیا کا کیا فارم رہا ہے, بٹ انڈیویجول بریلینس وہ بھی آپ کو دیکھنی پڑے گی یہاں پہ کہ کون سے ایٹ لیسٹ انگلینڈ کے پلیئرز ہیں دیٹ ہیو بین ان فارم. وین یو ٹاک اباؤٹ حفیظ ول جیکس, تو زبردست ان کی پرفارمنس رہی ہے اس پورے ٹورنامنٹ میں. نہ صرف رن اسکور کیے ہیں, آئی تھنک دا ریولیشن ایسپیکٹ ہیز بین ہز بولنگ, کیونکہ وہ وکٹس بھی لے رہے ہیں اور رنز بھی اسکور کر رہے ہیں اور مین آف دا میچ ایوارڈز بھی جیت رہے ہیں, تو ایک کمپلیٹ پیکج انگلینڈ کے لیے. نہیں, جتنی تعریف کی جائے ول جیک کی, پہلے تو وہ انیشیلی جب وین ہی اسٹارٹیڈ ہی واز اے ٹاپ آرڈر بیٹسمین. اس رول کے لیے 7ویں نمبر پہ آ کے موسٹ آف دا سچویشنز ہینڈل کرنا. ٹاپ رن گیٹر میں آپ کو نظر نہیں آ رہے لیکن موسٹ امپیکٹفل ضرور ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ رول جو ہے نا وہ کسی کو سمجھنے کے لیے کہ جو آپ کی پرفارمنس ہے اگر اس کا امپیکٹ نہیں آ رہا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو ابھی آپ دیکھیں کہ ان کے جو 4 میچز کی پرفارمنسز ہیں جس میں انہوں نے رنز کیے, جیسے بھی رنز کیے 30 تھے تو 30 کیا تو مین آف دا میچ بن گئے. اور ساتھ میں بالنگ کا امپیکٹ بہت اچھا ہے, ان کو کپتان بڑا اچھا یوٹیلائز کر رہا ہے. موسٹ آف دا ٹائم جب یہ ان کو لایا جاتا ہے یہ وکٹ آپ کو لے کے دیتے ہیں ان کنڈیشن میں. تو اوور آل اگر مجھے دیکھوں تو ایک کانفیڈنس بہت ہائی ہوگا ول جیک کا کمنگ فار دس سیمی فائنل, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے پچھلے مشکل کنڈیشن مشکل سچویشنز کو بڑا اچھا ہینڈل کیا. تو آئی تھنک کہ آج بھی اگر وہ ایک وہ والا میجک دوبارہ سے کر دیں تو وڈ بی اے گریٹ فار انگلینڈ فینس, اور وہ امید یہی رکھیں گے کہ ان کی بیٹنگ اور اپنی بالنگ کے ساتھ وہ امپیکٹ دوبارہ سے دیکھیں. اتنے زیادہ مین آف دا میچ تھا نا جیکس کے, بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ. شین واٹسن کا ہے کہ انہوں نے ریکارڈ برابر کیا, 4 پلیئر آف دا میچ ایوارڈز. اور جیسے حفیظ بھائی نے بات کیا کہ آل راؤنڈ پرفارمنس آپ بیٹنگ میں دیکھتے ہیں, ڈفرینٹ ایریاز کو یہ جو ہے وہ کھیل سکتے ہیں, ریورس سویپس, ڈاؤن دا وکٹ. اور بولنگ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ان کی اچھی آگے سے آؤٹ کرتے وہ سارے بالز پہ نظر آئے ہیں. تو ایز اے اسپنر آپ چاہیں گے فلائٹ بھی کریں. 7 میچز میں 4 پلیئر آف دا میچ, سیکنڈ پہ صاحب زیادہ تھے اور اوبیسلی وہ تو ان تک اب پہنچ نہیں سکتے, ہیٹمائر بھی نہیں پہنچ سکتے. تو بڑا اچھا ان کے پاس ایک اپرچونٹی ہے ایک نیا ریکارڈ پرسنل مائل سٹون بھی اچیو کرنے کا, بٹ اوبیسلی جو ان کے رنز رہے ہیں اور آج کے میچ میں بھی بہت کروشل رہے گا, کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ٹاپ آرڈر ہی پرفارم کر رہے گا. ہو بھی سکتا ہے اگر فین ایلن اور ٹم سائفرٹ کی طرح اوپر سے کوئی کھیل جائے, بٹ جنرلی آپ کے آل راؤنڈرز ان دا مکس آج ضرور نظر آئیں گے. تو ان کا جو پرفارمنس ہوگی وہ بہت کی ہوگی آج انگلینڈ کے لیے. سکلین بھائی, جوس بٹلر کا کیا کریں؟ کالا بکرا دیو. اتنا اچھا پلیئر ہے لیکن کسی کی پرفارمنس میں دیکھیں کالا بکرا دیو. کیا کریں, مطلب بیک تو کر رہے ہیں ٹیم والے. چلیے 4-5 بیٹھے دیکھیے کلاس پلیئر ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور خاص طور پہ یہ شارٹر ورژن تو ان کا فیوریٹ فارمیٹ ہے, اور جس طرح کا کیریکٹر ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیوں نہیں, بیکاز دوسرے پرفارم کر رہے ہیں آس پاس. بٹ ایز اے کیپٹن پوچھ لیتے ہیں, ایز اے کوچ پوچھ لیتے ہیں کہ آپ وہی والی بات آ جائے گی کہ ہاں لائن ڈرا کریں گے آپ ایز اے کوچ کے بعد تو سیمی فائنل آ گئے. دیکھیے آپ جب تک چل رہے ہیں ان چینج, اس کے اوپر ٹرسٹ ہے تو آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑے گا. دیکھیں سمپل سی مثال ہے, آپ نے پچھلے کچھ پروگرامز میں ایک ریپوٹیشن والی بات کہی تھی. تو ریپوٹیشن تبھی بنتی ہے جب آپ کچھ کرتے ہیں. تو اس کی ریپوٹیشن اور اس کا کیریکٹر ان کو پتا ہے اور ان کو بلیف ہے, اسی لیے اس کو چانس دے چلے جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے اب تو چانس کسی اور کو دینا نہیں چاہیے. بینچ پہ ہے کون یہ پہلے دیکھ لیں. بین ڈاکٹ. میں صرف اس لیے پوچھ رہا تھا کہ انڈیا کے اگینسٹ جو اسٹرانگ بیٹنگ ہے آپ ایکسٹرا 15-20 رنز کے ساتھ کافی ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں, جسٹ ان کیس اگر بین ڈاکٹ ہی کر جائے. دیکھیں چینج کر بھی سکتے ہیں, بٹ جو ان کا مائنڈ سیٹ لگ رہا ہے نا ہیڈ کوچ کا اور کیپٹن کا, پچھلے دنوں اس کا ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا تھا کہ وی ہیو فیتھ آن ہم. جب آپ کو فیتھ ہے تو آپ پھر نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں کر سکتے. سالٹ ہے ان کے پاس کیپر. ہاں کر سکتے ہیں, بٹ آئی تھنک اس نے فیتھ کی بات کر دی, اب آپ وہاں پہ آگے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک سائن والا معاملہ ہو گیا. آلسو شعیب, اف اے پلیئر از آؤٹ آف فارم, ٹھیک ہے, آپ کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے, برا ٹورنامنٹ چل رہا ہے, نہیں آپ سے رن سکور ہو رہے یا وکٹیں آپ سے نہیں لی جا رہی ہیں اور بڑا میچ آ گیا ہے, سیمی فائنل آ گیا ہے, کیا کرنا ہے؟ سوچنا کیا ہے, مینٹلی کیا کرنا ہے؟ ڈراپ نہیں کر سکتے. نہیں میں پوچھ رہی ہوں آپ نے واپس کیسے آنا ہے؟ بس سے گراؤنڈ میں آنا ہے نا. نہیں کیسے آنا وہ کسی کو پتا ہے نا. اس نے اب کچھ سمجھ نہیں آیا, ہر چیز ٹرائی کر لی ہے, اس نے ہر چیز ٹرائی کر لی ہے. اس نے پہلے دیسی کھانا کھایا, اس نے پاستا کھایا, اس نے فارم نہیں آئی, اس نے
मिडिल का स्टांस लिया तब नहीं आया, उसने बैक ऑफ द स्टांस लिया तब नहीं आया, निकल Should के he खेला spend time on the crease? आउट Should he- ऑफ द फॉर्म. बट ये वो बंदा है जो अगर चल गया ना, ये बहुत ठीक ठाक उठता है, स्पिनर को भी और फास्ट बॉलर को ठीक ठाक उठता है ये. असल में एक और इनका ना स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट भी साथ में चल रहा होता है, और जब जैसे जैसे आप आगे चल रहे होते हैं ना, तो वो कोचेज और प्लेयर्स के साथ कंटिन्यूस बेसिस पे उनको सुनता है, बात करता है, क्लैरिटी माइंड में है कि नहीं है, कितना कॉन्फिडेंस है, वो अप्रूवल देता है. क्योंकि 2019 वर्ल्ड कप में भी यंग, उसका नाम है, पूरा नाम मुझे पता नहीं, शायद ब्रायन यंग है, वो इनके साथ चलता है और वो बताता है कि फॉर्म नहीं चल रही है, परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, लहदा बात है, इज ही क्लियर, इज ही कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस ही कर रहा है, प्रिपेयर्ड है, नई परफॉर्मेंस हो रही, वो लहदा बात है. तो आई थिंक आई एम श्योर उसकी इंफॉर्मेशन चलती होगी हेड कोच को, कैप्टन को, जिसकी वजह से उन्होंने कहा हमें इसके ऊपर फेथ है. तो शायद ये भी एक चीज सिलेक्शन है. होता है बंदा में, हाँ, मतलब कहने का मसला है. ऑन 11 के अंदर जब जा रहा होता है तो वो उसका काफी इनपुट अंदर होता है. तो हाँ. वैसे अभी ये एक इम्पोर्टेंट चीज है कि हफीज के बॉलें जाया नहीं कर रहे, ये मारने की जा रहे हैं. बटलर आउट. हमारा भी श्रिंक आया था हमें समझाने के लिए, हमारा भी श्रिंक आया था हमें समझाने के, साइकोलॉजी क्लासेस देने के लिए, ताकि माइंड सेट ठीक करे. 2 दिन साढ़े नाल पार्टी कर रहे थे 2 दिन बाद. यानी ये ठीक हो गया. चलिए सिलेक्शन की बात करते अच्छा, हैं. 2 इंग्लैंड दिन कौन सा समझाया बेस्ट उसने 11 हमें, खिला सकता है. समझाने के बाद फिर हमने उसको समझाया, बस वो भी खराब हो गए. एक एस्पेक्ट तो हमने डिस्कस किया ओपनिंग स्लॉट में कि बटलर की जगह बेन डकेट को क्या सोच सकते हैं. दूसरा ये है कि रेहान अहमद, ठीक है कंडीशन जगह डिफरेंट थी, लेकिन बैट के साथ आखिर में और बॉलिंग में भी काफी लेट यूज किया था. क्या ये एक ऑप्शन कैप्टन नहीं, वो कोलंबो में था, वी कम बैक. देखें, पहले किया जा सकता था बेन डकेट को खिला के ट्राई आउट, लेकिन नहीं किया गया. और इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी चांस लेना चाहिए, क्योंकि जो भी कंटिन्यूटी आपने दिया फिर किसी प्लेयर को फिर पूरा दे दें. तो इस वक्त तो मुझे नहीं लगता कि आप ये सोचें कि इनको चेंज किया जाएगा जोस बटलर को इस मैच के लिए. और रेहान की जो बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि अगर आप, उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार थी, उन्होंने बड़ा टेम्परामेंट शो किया एज ए यंगस्टर, बॉलिंग भी मुश्किल हालात में की और बैटिंग में जो इम्पैक्ट उन्होंने डाला वो भी बहुत शानदार था. लेकिन मुझे लगता है कि वो अगेन उसकी तरफ जाएंगे अपने कंफर्म 4 ओवर्स और विकेट टेकर जो कि आदिल रशीद के तौर पर उनके पास मौजूद है. अच्छा, जेमी जी, मैं सिर्फ कहना चाह रहा था आपकी बात को. आपने कहा कि पूरा वक्त बटलर को चांस दिया तो अब यहां आके नहीं देंगे, बट आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग केस है फखर जमान का. साइम को हटाया, ऑल इंपॉर्टेंट मैच मिला और आपको रिजल्ट मिल गया. नहीं, As a देखें, ये team गलती result. मानी गई थी, यहाँ पे गलती मानी गई थी तो फखर को लेके आए. वहां पे गलती नहीं है, एक फेथ है, वो फेल हो रहा है लेकिन उसको मुकम्मल मौका दे रहे हैं. यहाँ पे तो उसको मौका ही नहीं मिला ना पहले 5 मैचों में. रोल है. बट साइम को तो मिला ना. तो मुझे लगता है कि साइम इज बटलर, उसको तो पूरा मिला मौका. देखें, हुन पाकिस्तान की गल्ला करोगे तो रुआओगे. नहीं, मैं वैसे होना नहीं कुछ कर रहा. सिर्फ मेरा फाइन नहीं होना, concept- सान भी हो जाएगा, मन भी हो जाएगा. मेरा कॉन्सेप्ट पाकिस्तान मैं फाइन से बचना चाह रहा हूँ. नहीं, मेरा क्वेश्चन पाकिस्तान सेंट्रिक नहीं है. मेरा क्वेश्चन है कि इसी सिचुएशन में एक आउट ऑफ फॉर्म बैटर, ओपनर, आप उसको चेंज कर सकते हैं. लल्लो, बेन डकेट, देखिए, आ सकता था, मैं पहले चाहता था कि आए, लेकिन वो नहीं आया, तो मुझे नहीं पहले लगता आया, कि इस तीन मैच प्लेयर्स में के अंदर कह रहे हैं ना पाकिस्तान खेल रहे. बनता मान था जाएगा. तो पहले बनता था, लगता आ अब रहा इस है. स्टेज पे नहीं बनता. आज नहीं. सिकंदर कहने हैं ना, आज सिकंदर नहीं. को किसी ठीक है, चिड़िया तो ने ये बता बात दिया. लाइट बातें कर लो यार, लाइट बातें. मैं चले तो जाने. परेशान हम हो रहे हैं. नहीं नहीं, मुझे लगता है कोई चिड़िया ने, फाख्ता चिड़िया ने कोई कि इन्फॉर्मेशन बेन डकेट खेलेगा. नहीं नहीं, खेले तो अच्छा है. नहीं, लाइट बातें ही हो रही हैं, थोड़ी सी क्रिकेट पे भी कर ले. उस वक्त लाइट बातें ही चल रही हैं. अच्छा उमर, रेहान अहमद खिलाए गए, बट ओवरटन वाज ऑब्वियसली देयर फर्स्ट चॉइस पिछले मैचेस में, बट इतनी अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस अब दे दी है कि मतलब बैटिंग के साथ में लोग हैरान हो रहे थे उनकी बैटिंग देख के. ऑल्दो ही इज गॉट फर्स्ट क्लास 100s एंड सारी हिस्ट्री है उनकी. अब आज के मैच में ये वापस will they go to Overton or will they stick to Rehan? What do you think? आई डोंट थिंक सो कि वो रेहान के साथ वापस जाएंगे, वो वापस पेसर को लेकर, क्योंकि जो कंडीशन है यहाँ पे वेंकटे में, यहाँ पे थोड़े से बाउंसी पिच होता है, यहाँ पे थोड़े से पेसर को फिर भी एटलीस्ट वो चॉइस उसके पास होते हैं कि आप अपने बाउंसर को अच्छे तगड़े यूज कर सकते हो. और आई एम श्योर कि आज के मैच में इंग्लैंड के बॉलर ने प्लान किया होगा इंडिया के बैटिंग के अगेंस्ट कि वो उनको बाउंसर टेस्ट करेंगे, बाउंसर के बगैर उनको नीचे वो बॉल नहीं करेंगे.
एक आध सरप्राइज उनको करेंगे तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो वापस एवर्टन के पास जाएंगे, क्योंकि कंडीशन उनको सूट कर रहे हैं। जो लास्ट उनको जो चेंज भी किया था जस्ट बिकॉज ऑफ एवर्टन को रेस्ट देना चाहते थे और इसको एक मौका देना चाहते थे, और कंडीशन भी उसको वहां पे स्पिनर को ज्यादा सूट कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से आज वो वापस अपने मेन बॉलर एवर्टन के साथ जाएंगे। Are you surprised कि इस वर्ल्ड कप में हमने देखा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सब कॉन्टिनेंट कंडीशन स्पिनर का से ज्यादा होगा, लेकिन ओवरऑल टीमों में फास्टर मैन ज्यादा गए सिवाय इंग्लैंड के, कि विल जैक्स पार्ट टाइम और आदिल रशीद कोई 30 विकेटें ले गए 7 मैचेस में। नहीं, देखिए कंडीशंस के ऊपर है। जब आपको कंडीशंस मिलती हैं, जाहिर है स्पिन कंडीशन है तो स्पिनर्स अपना रोल प्ले करेंगे। फास्ट बॉलर्स है तो क्वालिटी बॉलर, अगर फास्ट बॉलर भी है ना, मेरा आज भी मानना है अगर शोएब अख्तर को आप रड़े पे खिला दें, मैं इसके ऊपर सब कुछ बेट कर दूंगा कि ये आपको रड़े पे भी आउट करके देगा, फ्लैट पिच पे ले जाओ, स्लो पे ले जाओ। क्वालिटी बॉलर है, आपको काम करके कैसे नहीं अपनी जॉब कैसे करेंगे। अच्छा, आपके लिए ये चीज सरप्राइजिंग है व्हेन यू लुक एट विल जैक्स की परफॉर्मेंस? ओवरऑल मैं बात कर रही हूँ स्पिनर्स की। अगर इंग्लैंड की स्पिनर्स की बात करें, आर यू सरप्राइज्ड जिस तरह विल जैक्स ने परफॉर्म किया? वो यू एक्सपेक्टिंग हिम कि नहीं, मुझे पता है कि इसके पास ये बॉलिंग कैपेबिलिटी भी है टू पिक अप विकेट्स? देखिए, उनको वेल यूटिलाइज किया गया। उनके रोल को वेल यूटिलाइज करने का जो क्रेडिट है वो कप्तान के सर जाता है। जिस तरह उन्होंने कभी उनको नया बॉल करवाया, नोइंग द फैक्ट कि जो सामने वाला बैट्समैन है वो उसकी वीकनेस साबित हो सकते हैं, या उनको मिडिल के ओवर में उस वक्त करवाया गया, उनको कंडीशनल यूटिलाइज किया गया। मुझे लगता है कि जिसकी वजह से वो ज्यादा इंपैक्टफुल रहे। अगर एक बैड यूटिलाइजेशन कर दी जाए उसके टैलेंट की तो शायद ही इज नॉट वेरी स्किलफुल विद हिज ऑफ स्पिन, लेकिन अगर आप उस तरफ जाएं तो उसको यूटिलाइज अच्छा किया गया। ठीक।